اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفر اللہ اس طرح پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بدل دیں گے۔ اگر کوئی گھر میں پریشانی ہے تو اس کو اس طرح پڑھو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر مال اور نارینہ اولاد چاہتے ہو تو استغفر اللہ اس طرح پڑھو۔ تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو استغفر اللہ کو اس طرح پڑھو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے نجات عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفر اللہ کے بہت فائدے ہیں۔ استغفر اللہ کو اس طریقے سے پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دیں گے۔ آزما کر دیکھ لو، پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے۔ گویا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ فرمایا، کون لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھ رہا ہے؟ عقل مند کون ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا کیا، کیا ہم تمہیں دیں گے؟ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم۔ صبح تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ استغفر اللہ فجر کی نماز سے پہلے سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح پڑھ لو، یعنی 100 مرتبہ پڑھ لو، تو تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ روزی کا مسئلہ ختم۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم۔ رزق الکریم، یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو، یتیم اور بیوہ کی مدد کرو۔ دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا، آسمان سے روزی کن کی آتی ہے۔ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو روک لو۔ دیکھو روزگار کیسے آتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے پنسائے گا روزی میں۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ یہ دو صفات، جو تنگی میں ہو اس کو فراغی، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ پاک کثرت سے رزق سے نوازتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے کثرت سے استغفار کیا کرو۔ جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو گے، انشاءاللہ روزی گھر کے قریب کر دے گا۔ جو رات کو مصلی پہ ہو اور قرآن کہہ رہا ہے اور روزی کہاں ہے؟ روزی استغفار میں ہے۔ میرے پاس پیارے بھائیوں اور بہنوں 10-15 لوگ آئے جو اولاد تھے، میں نے ان کو استغفار بتایا۔ استغفار کی برکت سے 17 سال بعد اللہ تعالی نے ان کو 4 اولاد بچوں سے نوازا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، تمہارے حالات بدل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ سے کہیں ہم پہ عذاب بھیجیں، پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو بستی والے استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے یہ کافی ہے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमाल बताए। मस्जिदों को 24 घंटे आबाद रखो, आखिर रातों में उठ के बस्ती वालों तहज्जुद में इस्तग़फ़ार करो और आपस में अल्लाह के लिए मिला करो, मोहब्बत किया करो, अल्लाह की बात किया करो। जहाँ भी मिल बैठो सबसे पहले अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करो, अल्लाह ताला की बात किया करो। प्यारे भाइयों और बहनों, 3 काम कर लो, मिल बैठो, अल्लाह की बात करो, क्योंकि जो महफ़िल अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़री क़यामत के दिन हसरत का बायस होगी। मस्जिद को आबाद किया करो, 24 घंटे नहीं, कम अज़ कम आधा टाइम दिया करो, इस्तग़फ़ार करो, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत में अल्लाह की बात किया करो। प्यारे भाइयों और बहनों, जो अल्लाह ताला ने अमाल बयान किए, इन अमाल को कर लो, तुम्हारे सारे अमाल ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। रिज़्क़ आसमानों से है, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में अमाल के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी रोज़ी आसमानों में नीचे नहीं है। अल्लाह के वास्ते समझो, जो ईमान वाले होते हैं इनकी रोज़ी का निज़ाम अलग है, बेईमानों की रोज़ी अलग है। आज हमें भी बेईमानों वाली रोज़ी मिल रही है। प्यारे भाइयों, हम खुवार हो रहे हैं, नौकरी के लिए फैक्ट्री में ज़लील हो रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ईमान वालों को इज़्ज़त वाली रोज़ी मिलती है। जो पिंजरे में बंद होता है ना, इसको इज़्ज़त वाली रोटी मिलती है। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला तुमको कसरत से रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़ोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारी कायनात दुनिया के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल देंगे। प्यारे तेरी दुआओं को कबूल फरमा लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद पाक फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार दिन में कम अज़ कम 25 मरतबा पढ़ने वाला अगर पहाड़ को अपनी जगह से हटने की दुआ करे तो अल्लाह ताला पहाड़ को भी इसकी जगह से हटा देंगे। इसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। दोस्तों, एक ऐसा इस्तग़फ़ार जिसको करने से आपकी हर दुआ कबूल होगी, गुनाहों में कमी होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तग़फ़ार की कसरत करो, तुम्हारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, अल्लाह की बारगाह अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की बात याद आई है तो प्यारे भाइयों और बहनों, 2 मिनट का काम है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लाखों साल से ज़्यादा का फ़ायदा है। एक इस्तग़फ़ार ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया कि अगर ये इस्तग़फ़ार एक दिन में कोई 25 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला दुनिया ही में जीते जी इसका शुमार अब्दाल में फ़रमाएगा। सुबहानल्लाह। और क़यामत के दिन इसको अब्दाल की हैसियत से उठाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अब्दाल वो लोग हैं जिनकी बरकत से बारिश नाज़िल करता है। अब्दाल वो लोग हैं जिनकी वजह से ज़मीन की सब्ज़ा उगता है। अब्दाल वो लोग हैं जो जिनकी बरकत से मुसीबतें दूर होती हैं। अब्दाल की दुआ कभी रद्द नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, जो मोमिन 25 मरतबा ये इस्तग़फ़ार करे वो अब्दाल में शुमार होगा। अब्दाल विलायत की बड़ी किस्म है, हालांकि बहुत आसान सस्ता सौदा है। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्तगफिरुल्लाह को कसरत से पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर फरमा देंगे और तुम्हें अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से तुम्हें कभी वहम गुमान भी नहीं होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, निगरानी करने वाले यानी अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते किसी भी दिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हज़ूर किसी बंदे का अमाल नामा पेश करते हैं, बस अल्लाह ताला अमाल नामा के अव्वल और आखिर में इस्तग़फ़ार देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदे के वो तमाम गुनाह और कसूर माफ़ फरमा दिए जो अमाल नामा के अव्वल आखिर यानी इस्तग़फ़ार के दरमियान लिखे हुए हैं। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, बाज़ औक़ात मेरे दिल पर भी पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, यानी अल्लाह ताला से कसरत से इस्तग़फ़ार करता हूँ। यानी हमको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने
کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں۔ اللہ پاک تمام بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔